फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल वेलकम टू आवर ओडिया विद्या चैनल। आपण माने केमती अछंती आशा करछि खुशी रे थिबे। मु ऐश्वर्य प्रधान आपण माने मते एपिसोड भी डाकी परिबे। आज हम देखिबा स्टार्ट करबा नुवा सिलेबस क्लास 6 चैप्टर 1 साहित्य जन्मभूमि देखिबा। देखंतु प्रथमे हमें कविता को भले रीडिंग करबा तापर हमें बुझिबा बीट बाय बीट रीडिंग करबा तापर हमें बुझिबा राग चोखी रे रीडिंग करबा। प्रथमे देखिबा व्यस्त हबार किसी नहीं खाई पीकी आसन तो व्यस्त हबार किसी नहीं बुझिबा। आम प्रथमे रीडिंग करबा तापर बुझिबा। तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे तोर श्री चरण सेवा पाए मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोर होइण दुखी धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत बर दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरि बरकटिरे गंगा आदि केते नदी शुभे शरीरे। चलतु आम बीट बाय बीट बुझा व्यस्त हबार किसी नहीं। तुहिमा जन्मभूमि यार अर्थ कौन? तुहिमा जन्मभूमि अर्थात तुम्हें आमर जन्मभूमि माँ जी आमको जन्म दे तुम्हें आमर जन्मभूमि माँ जी आमको जन्म देइछंती बोले तुम्हें आमर जन्मभूमि माँ जी आमको जन्म देइछंती अर्थ तुहिमा जन्मभूमि तुम्हें आमर जन्मभूमि माँ जी आमको जन्म देइछंती बुझरुंती। आउ थे कही दूची ठीक अच्छे। तुहिमा जन्मभूमि जन्मभूमि आमे जोठी छोटू बड़ होइचु समस्ते आमे समस्ते जो छोटू बड़ होइचु तुहिमा जन्मभूमि तुम्हें आमर जन्मभूमि माँ जी आमको जन्म देइछंती आशा करछु बुझिपारथे। नेक्स्ट पवित्र भारत भूमि ये पवित्र भारत भूमि कवि कहते यही भारत भूमि बहुत पवित्र एवं श्रेष्ठ यही भारत भूमि आम भारत बहुत पवित्र एवं श्रेष्ठ कवि कहते पवित्र भारत भूमि यही भारत भूमि बहुत पवित्र एवं श्रेष्ठ दीपत बुझीपारे। तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तुम्हें आमर जन्मभूमि माँ जी आमको जन्म देइछंती और पवित्र भारत भूमि यही भारत भूमि बहुत पवित्र एवं श्रेष्ठ। देन तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे तोहरी संतान आमे अटू सरबे कहते आमे समस्ते तुमर संतान तोहरी संतान आमे अटू सरबे आमे समस्ते तुमर संतान तोर श्री चरण सेवा आमे तुमर पवित्र पादपद्म रे सेवा करने को चाहूँ कौन कहला सी तोर श्री चरण सेवा तो चरण रे तो चरण आम सेवा कर पादपद्म रे तोर पादपद्म रे तो चरण रे आम सेवा करने को चाहूँ कवि कहते तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा यही सेवा पाई आम आमर मन और प्राण देवा को मध्य प्रस्तुत अच्छु तो चरण रे आमे तो पादपद्म रे तो पादपद्म आम सेवा करने आम आम मन प्राण दे देवाई प्रस्तुत अच्छु कवि कहते। नेक्स्ट गाइबा तोहर नाम आनंद रबे अर्थ गाइबा तोहर नाम आनंद हे कहार नाम गाइब जन्मभूमि आम जन्मभूमिर ना आम खुशी रे तुमर नाम गाइबू कवि ये जन्मभूमिर नाम गाया कथा कहते गाइबा तोहर नाम आनंद रबे आम खुशी रे तुमर नाम गाइबू। नेक्स्ट
ତୁ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। ତୁ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁମର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବୁ। ଜନ୍ମଭୂମି ତାର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବୁ। ତୁମର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବୁ। ତୁ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ, ଅର୍ଥାৎ ତୁମର ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇ ପଦ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛି। ତୁ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତୁମର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବୁ ଏବଂ ତୁମ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ। କବି ଦୁଇଟି ପଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଦେବ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ତୁ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବୁ ଏବଂ ତୋ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖେ, ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର, ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର, ତୁମର ମହିମା ବହୁତ ମହାନ ଓ ପବିତ୍ର। ତୁମର ମହିମା ବହୁତ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର, ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ତାର ସମାନ କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର, ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ତୁମର ମହିମା ବହୁତ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର, ତାହାର ସମାନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଜନ୍ମଭୂମି କି କହିଛନ୍ତି ତା ମହିମା ଅକଳନୀୟ, ମହିମା ପବିତ୍ର, ତା ସମାନ ଆଉ କିଛି ସମାନ କରିହେବନି, ତା ସମାନ ଆଉ କିଛି ସମାନ କରିହେବନି। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର, ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରହିଛି। ଏଇ ଯେ ଜନ୍ମଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି କ'ଣ ମାଟି, ତାର ମସ୍ତକରେ କ'ଣ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା କବି କହିଛନ୍ତି ତୁଳନା କରିକି। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର, ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରହିଛି। ଦୁଇ ପାରୁ ସେଜଳଧି, ତୁମର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ତୁମର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଦୁଇଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟ କବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ତୁମର ପାଦ ତଳରେ ମହାସାଗର ବିରାଜ କରୁଅଛି। ତୁମର ପାଦ ତଳରେ ମହାସାଗର ବିରାଜମାନ କରୁଅଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବର କଟିରେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗିରିବର ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବର କଟିରେ, ସେ ଯେଉଁ ତୁମର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ରହିଛି, ମାନେ ଗିରିବର ମାନେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମର କଟିରେ ତୁମର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ, ଅର୍ଥ ତୁମର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ଅନେକ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ଏହି କବିତାରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମି କି ମା ଭାବେ ମାନି ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ ଓ ତାହାରି ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟ, ନଦୀ, ପର୍ବତ ଓ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଖରେ ଆମେ ସୁଖୀ ଓ ତାହାର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ କବି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କି ନାଇଁ ତ? ଆସ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିଦେବା। ଏହି କବିତାରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମି କି ମା ଭାବେ ମାନି ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ମା ସହିତ ସମାନ, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବା କେବେ? ନାଇଁ ତ? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏହି କବିତାରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମି କି ମା ଭାବେ ମାନି ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ, ବୋଉ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ନା ନାହିଁ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ ଓ ତାହାର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟ, ନଦୀ, ପର୍ବତ ଓ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଖରେ ଆମେ ସୁଖୀ ଓ ତାର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବା କବି ଉପଦେଇଛନ୍ତି। ତାର କେବେବେଳେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ, ମହାକବି ବେଦ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକ କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ,
ଚୈତନାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ସତୀ କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ ନମଇମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମା ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଦ ବୁଝିସାରିଲୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଦକୁ ଏବେ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଖାତା ପେନ୍ ଧରିଛନ୍ତି କି? ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଆସିଛି, ଲେଖାଲେଖି କରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଲା? ଜନ୍ମିଲେ ତୋ କୋଳରେ, ତୁମର କୋଳରେ। କାହାର କୋଳରେ? ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳରେ। ଅନେକ ମହାନ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମର କୋଳରେ ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳରେ ଅନେକ ମହାନ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଜନ୍ମିଲେ ତୋ କୋଳରେ, ତୁମର କୋଳରେ ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳରେ ଅନେକ ମହାନ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁର ବୀରନରେ, କେତେ ଦେବତା ସମାନ ଓ ବୀର ପୁରୁଷ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ବୀର, କେତେ କେତେ ବୀର ଦେବତା ସମାନ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ବୀର ଓ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଭୂମିରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବେଦବ୍ୟାସ ଭଳି ମହାନ କବି ଏଠାରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବେଦବ୍ୟାସ ଭଳି ମହାନ କବି ଏଠାରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଓ କାଳିଦାସ ଭଳି ମହାକବି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଅର୍ଥ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। କବି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ ତୁମର ମହିମାକୁ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ଏମାନେ ସେମାନେ ତୁମର ମହିମାକୁ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିଲେ। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଚୈତନ୍ୟତେ ମହାତ୍ମା ଜନେ, ଚୈତନ୍ୟ ଭଳି ମହାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ, ନେକ୍ସଟ କହିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଭଳି ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମହିମାକୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ଭଳି ମହାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମହିମାକୁ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ, ଖୁସି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଖୁସି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ଏଠାରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ଏଠାରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ସତୀ, ଅନେକ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଓ ସତୀ ନାରୀ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ସତୀ, ଏଠାରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଓ ସତୀ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ। କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ, ଅନେକ ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ, ଅନେକ ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବୀର ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୀରମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷକୁ। ନେକ୍ସଟ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ସମସ୍ତେ ତୁମର ଝିଅ, ଜନ୍ମଭୂମିର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ ତୁମର ଝିଅ, କାହାର ଝିଅ? ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି ମାଟି ମାର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ସମସ୍ତେ ତୋରି ଦେହରୁ ଜନ୍ମ। କବି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୋରି ଦେହରୁ ଜନ୍ମ। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଭଳି ମହାନ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୋରି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀରର ମଣି, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଭଳି ଅନେକ ବୀର ନାରୀ ଏହି ଭୂମିରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି।
ନମଇ ମା ଭକତିରେ ଭରେ ହେ ମା ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହେ ମା ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଅଧମ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ ମୁଁ ତୁମର ଅସହାୟ ଓ ଅଶକ୍ତ ସନ୍ତାନ ତୁମର ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଉଛି। କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ହେ ମା ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତୋର ଚରଣରେ ମୁଁ ଏ ଅଶକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏ ଅସହାୟ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ତୋ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାରାଂଶଟା ଭଲରେ ବୁଝ। ଦେଖ ସାରାଂଶ, ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମିର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ବୀରପୁରୁଷ ଓ ବେଦବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ ଭଳି ମହାକବି ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମିର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ବୀରପୁରୁଷ, ବେଦବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ ଭଳି ମହାକବି ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଭଳି ମହାତ୍ମାମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିରେ ପଦ୍ମିନୀ, ସୀତା ଭଳି ପବିତ୍ର ଓ ବୀରନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କବି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ସାରାଂଶଟା, ଭଲରେ ମନେ ରଖ। ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଜନ୍ମଭୂମିର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ବୀରପୁରୁଷ ଓ ବେଦବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ ଭଳି ମହାକବି ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଭଳି ମହାତ୍ମାମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିରେ ପଦ୍ମିନୀ, ସୀତା ଭଳି ପବିତ୍ର ବୀରନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କବି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜନ୍ମଭୂମିକି ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଯେତିକି ବୁଝି ହେଲା ସେତିକି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ। କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କବି ପରିଚୟ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର କବି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କିଏ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। 1835ରେ ଜନ୍ମ, 1912ରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପୁଣ୍ୟଧାମ ପୁରୀ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପଦ୍ମ, ପ୍ରଭାତେ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ଉତ୍କଳ ଗାଥା, ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ କବି ଜନ୍ମମାଟିର ଯଶ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମର ଭଲରେ ମନେ ରଖିଥା। ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ବି କରିଦେଇଥା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିପାରିବ ତୁମର। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ କବି ଜନ୍ମମାଟିର ଯଶଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କବି। କିଏ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ବୁଝେଇଲି ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏହାର ନୋଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖାହେବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭିଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ଯିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର 1 to 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ସେଥିରୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରିରେ ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରିରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ଫ୍ରିରେ ନୋଟ୍ ଦେଉଛି। କ'ଣ ରେଡ଼ି ତ? ଆମର କେବଳ ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର ଦରକାର। ଫ୍ରିରେ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ନୋଟ୍, କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।